Good morning to all the students. You are welcome to my today's virtual session. Today we are going to wrap up this chapter. In the previous classes, we talked about two steps of writing, let's say, or preparing business reports and proposals. All of you know that already. The first one is planning itself. I delivered 2 or 3 lectures on it. And the second phase is writing or drafting. So regarding that also, I delivered 2 lectures. And today we are talking about the last phase, last but not the least phase, that is completing our report, finalizing our report. As I told you last time, a report is the presentation of facts and figures. It is a document which reports the status of an activity, of a project which is going on, which is in progress, or which is already completed. We can prepare reports on different topics, different issues. They may be related to the existing condition of our business company or services. We may have market survey, and after the survey, what we found, we can prepare that finding, we can present that finding in the form of report. At present, many business companies, business enterprises are hard hit due to COVID-19 pandemic. Many small scale industries, cottage industries, and even big industries of Nepal are becoming vulnerable nowadays. Some companies, some industries have already been closed, and some are on the verge of closure. You can study about these things and prepare the report. And okay, after collecting data, okay, after collecting information about this, we have to present them in the form of a report. First, we plan for it. Second, we make the draft of it. And at last, we finalize it. So while finalizing the report, what we have to do? Obviously, while finalizing the report or while preparing the final version of our document, we have to revise it. We have to revise it. We have to proofread it. We have to edit it. We have to check all the things from top to bottom, from the first page to last page, from the first sentence to last sentence. And while revising, we have to see, we have to go through the appropriateness of language, whether the language is correct or not. Okay, whether we have included all the necessary data information or not, whether there is omission of the essential information or not. So we have to be careful about omission, addition, deletion, substitution, transposition, and so on. We do these things in the third stage, in the final stage of our report or proposal writing. We revise, we produce, we proofread, and finally distribute. We do these things. Okay. So revise गर्छौं, रिवाइज गर्नु भनेको फेरि हेर्नु त्यसलाई, त्यसको फेरि रिभ्यू गर्नु. ओके, हामीले हाम्रो फर्म्याट अनुसार, स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यो छ कि छैन भनेर हेर्छौं. हेर्ने भनेको सबै कुरा हेर्छौं, फर्म पनि हेर्छौं, कन्टेन्ट पनि हेर्छौं. ओके, त्यसपछि एउटा प्रिन्ट आउट निकाल्छौं त्यसको. ओके, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो प्रिन्ट आउटमा चाहिँ ओके करेक्सन गर्न सुरु गर्छौं. प्रुफ रिड गर्ने भन्छौं त्यसलाई, प्रुफ रिड. ओके, देयर मे बी ओके एरर्स in grammar, punctuations, okay, mechanics, okay,
So there may be problem in coherence, cohesion, organization. भनेको coherence मा order नमिलेको होला, organization नमिलेको होला, okay, अनि grammar related problem होला, language related problem होला, typological typing गर्दाखेरिको problem होला, okay. यो सबै कुराहरू हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। कतिपय अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो प्र्याक्टिस छैन, तर okay, if you see the situation of other countries, okay, multinational companies and other, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ छुट्टै एउटा टेक्निकल कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट नै हुन्छ। कि मैले बीबीए पढाउँदाखेरि यो कुरा चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। सो इन बिग कम्पनीज ओके देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेन्ट। त्यो डिपार्टमेन्ट भनेको कस्तो भने टेक्निकल कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट। ओके अनि त्यसले के गर्छ अरे भन्दा चाहिँ यस्ता डकुमेन्टहरू सानो नोटिसदेखि लिएर ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस हैन, अनि यो म्यानुअलहरू भयो, ओके देखि लिएर रिपोर्टहरू, विभिन्न खालका कम्पनीमा बन्ने चाहिँ डकुमेन्टहरूको जिम्मा चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ, ओके भाषाविदहरू, यस्तो रिपोर्ट बनाउने प्रोफेसनल्सहरूलाई हायर गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई राखेको हुन्छ कम्पनीले। ओके अब उनीहरू कहाँ दिने पनि गर्न सकिन्छ। हामीले एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ। जस्तो हामीले मास्टर्सको थेसिसहरू लेख्दाखेरि हामीले सबै सक्यौँ, अब ल्याङ्ग्वेज पार्ट हेर्ने भनेर चाहिँ अलिकति यो प्रुफ रिडरहरूलाई हामी दिन्छौँ नि कि ल्याङ्ग्वेजको करेक्सनहरू गरिदिनुहोस् भनेर, त्यो दिन पाउँछ कि युनिभर्सिटीले नि राखेको हुन्छ। ओके सो त्यो गर्न नि सक्छौँ। यस तर हामीले यहाँ जान्नुपर्ने चाहिँ यो स्टेजमा के गर्नुपर्छ त भन्ने जान्नु पर्यो। ओके वी हेभ टु रिभाइज, वी हेभ टु प्रोड्युस, वी हेभ टु प्रुफ रिड एन्ड वी हेभ टु डिस्ट्रिब्युट द message. Okay so whether our report is based on the okay let's say spirit of business communication or not, okay spirit of 7 C's of effective communication or not, clarity छ कि छैन, consistency छ कि छैन, okay concreteness छ कि छैन, correctness छ कि छैन, consideration गरेको छ कि छैन, audience oriented छ कि छैन, okay त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरु करेक्ट छ कि छैन, अथवा कतै चाहिँ त्यो अननोइङली पनि अनइन्टेन्सनली पनि हाम्रो इन्फर्मेसन डेटाहरू रङली टाइप भएको पनि हुन सक्छ। ओके वी हेभ टु डु दिस एन्ड एज मच एज पोसिबल वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टु मेक आवर राइटिङ ओके एरर फ्री एररलेस, सकेसम्म त्रुटि कम भएको अथवा त्रुटि रहित ओके बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। ओके सो रिभाइजिङमा त्यो आयो। त्यसपछि प्रोड्युसिङ भन्छ। प्रोड्युस भनेको यसलाई चाहिँ हामी अब प्रिन्ट आउट गर्ने, वी हेभ टु प्रिन्ट आउट ओके द रिपोर्ट यस एन्ड ओके while printing out, while producing the formal reports, what you have to do, so you have to produce it okay in the definite format, okay in the definite format of a report. रिपोर्टको एउटा डेफिनेट फर्मेटमा चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी एकदम स्पेसिफिक भयौँ, हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ अब 3 वटा सेक्सन हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके टोटल एकदम हामीले डाइसेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ देयर मे बी 3 सेक्सन्स। ओके फर्स्ट सेक्सन, भेरी फर्स्ट सेक्सन भनेको च्याप्टर 1 बाट अगाडिको पेजहरू, हाम्रो बुकमा पनि च्याप्टर 1 भन्दा अगाडि विभिन्न पेजहरू हुन्छ नि, कभर पेज हुन्छ, राइटरको नामहरू हुन्छ, डेट अफ पब्लिकेसन भन्ने हुन्छ, अनि अथर्स भनाइ भनेर अथर्स प्रिफेस भनेको हुन्छ, अनि त्यसपछि बुकको समरीहरू देला, कुन च्याप्टरमा के छ भन्ला, कन्टेन्ट भन्ला, ओके त्यो कुराहरू एउटा हुनुभयो। त्यसपछि च्याप्टर 1 सुरु भयो अब, ओके त्यो भनेको मेन टेक्स्ट हो, बडी सेक्सन भन्न सक्छौँ यसमा। अनि त्यसपछि लास्ट च्याप्टर सकिसकेपछि पनि अरू भागहरू हुन्छ, एपेन्डिक्सहरू हुन्छ, ओके एपेन्डिक्सहरू हुन्छ। त्यो भएर 3 वटा सेक्सन है, ब्रोडली 3 वटा सेक्सन। यस फर्स्ट सेक्सनलाई हामी प्रिफरेटरी पार्ट भन्छौँ, प्रिफरेटर जस्ट अन द स्क्रिन। ओके प्रिफरेटरी पार्ट, प्रिफरेटरी यो प्रिफेसबाट प्रिफरेटरी भएको। यहाँ चाहिँ च्याप्टर 1 भन्दा फर्स्ट च्याप्टर भन्दा अगाडिका भागहरू हामी राख्न सक्छौँ। व्हाट क्यान बी इन्क्लुडेड इन द प्रिफरेटरी सेक्सन, सिनोप्सिस अर एक्जिक्युटिभ समरी, यो एब्स्ट्र्याक्टहरू राख्न सक्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भनेको पुरै रिपोर्टको के समरी हो त त्यो राख्न सक्छौँ। लिस्ट अफ इलुस्ट्रेसन, हामीले त्यो रिपोर्ट भरि कस्ता खालका टेबलहरू, चार्ट्सहरू, डायग्राम्सहरू राखेका छौँ, कुन पेजमा कुन डायग्राम छ भने पहिले यहाँ थाहा दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो डायग्राम खोज्नलाई पेज नम्बरबाट उ जान सक्छ। ओके त्यस्तो दिन सक्छ। टेबल अफ कन्टेन्ट यो त सबैमा हुन्छ, विषय सूची भन्छ। ओके लेटर अफ ट्रान्समिटल भनेको कभर लेटर टाइपको, कभर लेटर यो रिपोर्ट यो सम्बन्धी हो भनेर चाहिँ एउटा कभर लेटर, सम्बन्धी मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि कभर लेटर लेख्नुपर्छ। ओके उसलाई सम्बोधन गरेर टु सब्जेक्ट हैन, डेटहरू राख्छ, सब्जेक्ट
अनि डियर सर, ओके, डियर म्याम, ओके, डियर सर्स भनेर चाहिँ तल चाहिँ ओके अट्याच हियर विथ इज अ रिपोर्ट अन भनेर चाहिँ 2-4 लाइन लेखेर चाहिँ एउटा चाहिँ लेटर तयार गर्ने, त्यसलाई लेटर अफ ट्रान्समिटल भन्छ, कभर लेटर भने पनि हुन्छ। अनि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स त्यो पनि राख्न सकिन्छ। लेटर अफ एक्सेप्टेन्स भनेको यो सम्बन्धित निकायमा बुझाएको उसले एक्सेप्ट पनि गर्यो त्यो त्यसको लेटर पनि राख्न सकिन्छ। अनि टाइटल पेज हामीले राख्नु पर्यो, टाइटल बिना त त्यो सम्भव हुँदैन। अनि टाइटल पेजमा चाहिँ अब टाइटल मात्रै हुन्छ, टाइटल फ्लाइ भनेपछि टाइटल सहित अरू चाहिँ अरू जस्तो डेट अफ पब्लिकेसनदेखि लिएर अरू डिटेलहरू पनि आउने भयो। अनि कभर त हुनु परिहाल्यो रिपोर्टमा। ओके, यो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रिफरेटरी भन्छौँ। ओके, दिज आर प्रिफरेटरी पार्ट्स। ओके, द पार्ट्स ओके इन द भेरी बिगिनिङ सेक्सन अफ रिपोर्ट, ओके, बिफोर द बडी सेक्सन अर फर्स्ट च्याप्टर। सेकेन्ड पार्टमा के हुनु पर्यो ओके भन्दाखेरि अब यसमा अलिकति रिभर्स दिएको छ। ओके, टेक्स्ट अफ द रिपोर्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, बडी र कन्क्लुजन। ओके, सो यो कुरा हुनु पर्यो। पहिला क्लोज लेख्ने भने होइन कि, पहिला इन्ट्रोडक्सन, बडी र कन्क्लुजन, त्यसको नि छुट्टै सेक्सनहरू छ, त्यो मेरो आजको फोकस हो। अनि सप्लिमेन्ट्री सेक्सन भनेको चाहिँ आफ्टर द्याट भनेको चाहिँ जस्तो लास्ट च्याप्टर सकिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डेक्सहरू राख्न सक्छौँ। इन्डेक्स भनेको त्यो रिपोर्टमा युज भएको टेक्निकल टर्म्सहरू। ओके, डिफ्रेन्ट टेक्निकल टर्म्स माइट ह्याभ बिन युज इन द रिपोर्ट। ओके, सो टेक्निकल टर्म्स आर इम्पोर्टेन्ट टर्म्स एन्ड देयर पेज नम्बर। टर्म्स र पेज नम्बर सहित राखिदियो भने के हुन्छ भने त्यो कोड, त्यो टर्म, त्यो रिपोर्टरले के अरे रिपोर्ट रिडरले चाहिँ पढ्न चाहे, खोज्न चाह्यो भने पेज नम्बरबाट त्यो पेजमा उ जान सक्छ। बिब्लियोग्राफी भनेको रेफरेन्स सेक्सन हुनु पर्यो त्यहाँ। ओके, while preparing the report we might have consulted various sources, various books, various research articles and other। ओके, त्यसको लिस्ट बनाउनु पर्यो यसमा। ओके, एपेन्डिक्स हामीले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि we might have developed questionnaire, interview guidelines, ओके, एन्ड सो अन। हो, त्यो क्वेसन डेटा कलेक्सन टुलहरू के युज गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न सक्छौँ। ओके, दिज आर टेन्टेटिभ थिङ्स टु बी इन्क्लुडेड। So while next thing is proofreading reports and proposal भनेको जब proofreading-मा चाहिँ हामी we just focus on what typological things। okay, so grammar, mechanics यी कुराहरू हामी करेक्सन गर्छौँ। ग्रामर र मेकानिक्सहरू, ग्रामर भने थाहा छ त, मेकानिक्स भनेको चाहिँ पंक्चुएसन मार्क्सहरू भयो, एब्रिभिएसनहरू भयो, स्पेलिङ्सहरू भयो। ओके, यी कुराहरू हामी गर्छौँ। यो म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ। ओके, म्यानुअली भनेको त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर पेनले नै त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्ने पनि गर्न सकिन्छ। अब यो प्रुफ रिडरहरूले चाहिँ यो टेक्निकल त्यो सिम्बलहरू जानेको हुन्छ कि कता चाहिँ जोड्ने, कता चाहिँ प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने भन्ने, देयर आर डिफ्रेन्ट सिम्बल्स। ओके, दे क्यान use it and nowadays you know, because of the use of technology we can correct and proofread okay in soft copy also। soft copy मा पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक चेन्ज गरेर चाहिँ यहाँ हाम्रो एमएस वर्डमा चाहिँ ट्र्याक चेन्ज गरेर चाहिँ कुन त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ we can edit, we can add, we can delete। okay, yes, so all the things हामीले पेपरमा गर्ने कुराहरू सबै सिधै चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनमा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ट्र्याक चेन्ज गरेर गर्ने भन्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै हामी पीडीएफ फाइलमा पनि हामीले एडिटिङहरू गर्न सक्छौँ, एनोटेसनहरू राख्न सक्छौँ। ओके, एनोटेसन पीडीएफ फाइलमा चाहिँ मेनली वी क्यान एनोटेट दिस। ओके, सो पीडीएफ फाइलको केसमा एनोटेट गरेर यो गर भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन सकिन्छ, यहाँ यो थप भनेर। ओके, पीडीएफ फाइलमा चाहिँ अब वर्ड फाइलमा चाहिँ सिधै करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ र इन्स्ट्रक्सन दिन सकिन्छ। सो you can do this online, offline, okay, in soft copy or in printed copy। yes, so we have to see missing words, sentences, okay, grammar, okay, let's say whether grammar is used correctly or not, word choice is appropriate or not, यो सबै कुरा चाहिँ हामी प्रुफ रिडिङमा गर्छौँ। ओके, अनि त्यो सबै स्योर भइसकेपछि finally what we do, okay, we publish the final copy। okay, we believe that final copy is okay errorless or error free। okay, so we believe in that। okay, and as much as possible we try to make it 100%। सकेसम्म 100% नै बनाउन कोसिस गर्छौँ। सबै कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ पर्फेक्ट खालको बनाउन कोसिस गर्छौँ। okay, नभए पनि to a great extent we try to make our report okay perfect। yes, धेरै हदसम्म हामी गर्न सक्छौँ। okay, त्यो कुराहरू यो आयो, यो तीनवटा फेजमा यो भयो। अब अहिले मैले पढाउन खोजेको चाहिँ what is the actual standard report structure। what is the standard report structure। हामीले एकदम फुल भोल्युमको रिपोर्ट लेख्दै छौं भने okay, if we are going to prepare
a full volume okay, formal report. So what components are there? What things should not be missed in that report? के कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्छ त, के हुनु पर्छ त भन्ने कुरा मैले आज यो थ्योरिटिकली भनिदिन्छु। यो बुझिसकेपछि अर्को पटक चाहिँ हामी चाहिँ इक्जाम्पलहरु हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड रिपोर्ट स्ट्रक्चर, okay, so this is the focus of my today's discussion. So please stay here, okay, with me for almost half an hour. So if you talk about the standard report, very formal report we prepare and submit to the concerned department, okay, concerned authority or office, we have to see 3 sections of that report, okay, 3 sections. One is front section, agadi hamro prefatory part bhaneko jastai ho, that is front section, okay. Arko चाहिँ body section bhancha, second section is body section, okay, body of the report, and last section is back section or back matter. So three types of matters are there. 3 खालको हुन्छ, एउटा front matter, अर्को चाहिँ body matter or body of the report, and third one is back matter. Okay, so front matter भनेको यो प्रिफरेटरी पार्टमा अथवा चाहिँ च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर सुरु हुनुभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ त, okay. So what are the front matters, okay, of a formal report or a standard report, okay. Every formal report must have a title, okay. Title बिना त report हुने कुरै भयो, title हुनु पर्यो, okay. Title must be inclusive, catchy, inclusive. Title should cover the content of your report. तपाईले चाहिँ कुन कन्टेन्टमा, कुन विषय वस्तुमा, के इस्युमा चाहिँ रिपोर्ट लेख्नु भएको त्यो चाहिँ टाइटलमा रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो. A report on the existing, a report on the financial status of XYZ company in the year. भनेपछि त्यहाँ त्यो टाइटलले सबै आयो नि. A report भनेको रिपोर्ट रहेछ on financial, के सम्बन्धी, financial status of कुन company, certain company, yes, कुन वर्षको, पहिलाको कि अहिलेको भन्दा यो वर्षको भनेपछि okay, it is what, very inclusive type of, okay, reflective type of title. And title should not be too long. You have to complete your title within 12 words, okay, not more than 12 words. 12 वटा शब्द भन्दा बढी को चाहिँ टाइटललाई राम्रो मानिदैन, okay. A study on, a report on, यसरी बनाउनु पर्यो टाइटल बनाउँदाखेरि, okay, yes. A report on the marketing survey of, यसरी चाहिँ बनायो भने within 12 words, okay, you can complete the title. So there must be an appropriate title. Author's name is necessary, यो कमन कुरा भइहाल्यो, who let's say who wrote that report. Letter of transmittal or cover letter, okay, त्यो लेटर के भन्छ, त्यो रिपोर्ट के सम्बन्धी हो भनेर जानकारी दिने एउटा चाहिँ कभर लेटर हुनुपर्छ, okay, yes. Date of report presented, त्यो रिपोर्ट चाहिँ कहिले प्रेजेन्ट गरेको, okay, when date of publication त जान्नु पर्यो, थाहा हुनै परिहाल्यो. This is necessary. Next one is acknowledgement, okay. Acknowledgement is the section in which we express our gratefulness or thankfulness to all those people who supported us, who helped us in preparing this type of report. यो रिपोर्ट बनाउनको लागि हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गाइड गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, हेल्प गर्ने, सहयोग गर्ने सबै मान्छेहरुलाई हामीले एक्नोलेज गर्छौं, भनेको आभार व्यक्त गर्छौं. So we express our thankfulness or we acknowledge the help or the support we got from different people in this section. Acknowledgement भन्छ, आभार व्यक्त गर्ने यसमा, okay. And then the most important part of this front section is what? Summary, executive summary or the abstract of the report. Report को summary आउनु पर्यो यसमा, executive summary, okay. Business report मा यसलाई executive summary भन्छ, abstract भन्छ, okay. यो भने कस्तो भने it is the synopsis, okay. Synopsis भनेको summary, it is the summary of the report, okay. Yes, त्यो report के सम्बन्धी हो लेख्ने हो के यसमा, report को सारांश लेख्ने, सारांश, okay. त्यो रिपोर्टमा चाहिँ भएका मेन कुराहरुलाई 1-2 प्याराग्राफमा सक्नु पर्छ. The present study, okay, is concerned with
Okay, the present study aims to explore, to explain भनेर चाहिँ लेख्ने अनि यो स्टडी चाहिँ कुन इस्युमा गरिएको, कुन मेथड युज गरेको हैन, यसका फाइन्डिङ्स के आएको, कतिवटा च्याप्टरहरू छन् यसमा, ओके त्यो कुराहरू चाहिँ प्रत्येक सेक्सनको एक एकवटा सेन्टेन्स लेख्ने। ओके सबै टोटल लेख्यो भने त फेरि अर्को रिपोर्ट बन्छ। So just you mention the key information of each section of the report here in the executive summary. So it is the synopsis or the abstract of the total report. And then next thing is table of contents. You know that list of tables and illustrations. So these things should be included in the front matter. Okay, front section of your report. हेर्नुस् है एक्जाममा चाहिँ what are the components of report भनेर चाहिँ theory question सोधिहाल्यो भने पनि यसरी जान्नु पर्यो। A report has 3 major sections. A formal report contains 3 major sections. They are, the first one is अब त्यसो लेख्ने front matter, okay, body of the report and back matter. Okay, yes, and within front matter, okay, these things, these components are included भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसको बारेमा लङ क्वेसन आयो भने अलिअलि एक दुई लाइन सबैको बारेमा लेख्नु पर्यो। सर्ट क्वेसन आयो भने त मेन्सन मात्रै गर्दै पनि पुगिहाल्ला। So these things in front section you can mention these things. यसमा नबुझेको त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। टाइटल बुझिहाल्छ, टाइटल चाहिँ सकेसम्म सर्ट एन्ड स्वीट हुनु पर्यो। सेन्टेन्समा भन्दा पनि यसलाई फ्रेज स्ट्रक्चरमा लेखिन्छ। ओके अलिकति पुरै रिपोर्ट के सम्बन्धी हो त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन त्यहाँ आउनु पर्यो। अथर्स नेम, कभर लेटर, डेट अफ रिपोर्ट प्रेजेन्टेड, एक्नोलेजमेन्ट। यो एक्नोलेजमेन्ट भनेको चाहिँ मैले अहिले भनिसकेँ। ओके हामीलाई रिपोर्ट बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गाइड गर्ने सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्नोलेज गर्नुपर्छ, उनको आभार व्यक्त गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भने थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्ने होइन, त्यसको नि एउटा फर्मेट हुन्छ। कसरी लेख्ने एक्नोलेजमेन्ट भन्ने पनि फर्मेट हुन्छ। अनि यो लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ सबभन्दा बढी राम्रो हेल्प गर्ने गाइड गर्ने मान्छे लेखेर चाहिँ अलिकति अर्डरमा लेख्नुपर्छ। ओके अर्डर मिलाउनु पर्छ यसलाई। ओके सो दिस वान अर्को चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यसको समरी लेख्नुपर्छ। ओके 2 प्याराग्राफ जतिमा चाहिँ 1 अथवा 2 प्याराग्राफमा वी हेभ टु समराइज द होल रिपोर्ट। ओके दिस थिङ्स एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अफ आवर फर्मल रिपोर्ट इज बडी सेक्सन। ओके यो चाहिँ बडी सेक्सन हो। बडी अफ द रिपोर्टमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो। ओके इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो। इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, मेथड्स और प्रोसिजर्स, results or findings, discussion, conclusion and recommendation. So these are the components of the body section of our report. Okay, so introduction, literature review, methods or procedures, body or findings, discussion, conclusion and recommendation. Introduction मा चाहिँ हामीले आफ्नो टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने, हाम्रो रिसर्चको कन्टेक्स्ट क्रिएट गर्ने। ओके अनि हाम्रो टपिक सम्बन्धी चाहिँ अब के स्टडी भएका छन्, हाम्रो इस्यु वरिपरि के स्टडी भएका छन्, के कसले के भनेको छ त्यो इस्युमा हामीले लिटरेचरबाट पनि आइडियाहरू ल्याउनु पर्छ। ओके ल्याउँदै चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट क्रिएट गर्ने, अलिकति ग्यापहरू देखाउने हैन। अनि हामीले चाहिँ कुन इस्युमा गर्न लागेको भनेर चाहिँ हाम्रो रिसर्चको इस्यु, रिसर्च क्वेसन हैन, अनि त्यो कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ यो इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा। इन्ट्रोडक्सन भनेको खालि ब्याकग्राउन्ड दिने, कम्पनीको हिस्ट्री लेख्ने सेक्सन होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो टपिकको चाहिँ सिचुएसन क्रिएट गर्ने कुराहरू हामी। ओके अब लिटरेचर रिभ्यू, नेक्स्ट सेक्सन इज लिटरेचर रिभ्यू। Here in this section we have to review different published sources related to our issue, related to our topic. हाम्रो टपिकको वरिपरि, हाम्रो इस्युको वरिपरि भएको चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू, ओके लिटरेचरहरूलाई हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सिन्थेसाइज गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। ओके त्यसलाई हामी लिटरेचर रिभ्यू भन्छौँ, पूर्व कार्यको समीक्षा भन्छ नेपालीमा। ओके इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यू। आई थिङ्क इन ब्याचलर्स लेभल अल्सो your teacher might have told you about literature review. You study the course of research methodology in 4th year. 4th year मा research methodology पढ्नु भयो। यदि तपाईहरु चाहिँ 4 year प्रोग्राम बाट आउनु भएको हो भने तपाईले 4th year मा research methodology भन्ने पढ्नु भएको छ। ओके त्यसमा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। ओके व्हाट इज लिटरेचर, हाउ लिटरेचर रिभ्यू शुड बी डन भन्ने कुराहरु पनि पढ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके अब त्यो केही पनि थाहा छैन भने पनि कति बुझ्नु भने तपाईको रिसर्च टपिक, रिसर्च इस्यु
हैन रिसर्च प्रब्लम सम्बन्धी के कुरा छापिएका छन्, के कुरा लेखिएका छन्, के कुरा खोज अनुसन्धान भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने, अध्ययन गर्ने, लाइब्रेरीमा गएर पढ्ने, फिल्ड भिजिट गरेर पढ्ने हैन। विभिन्न अरू रिपोर्टहरू, अब यो रिपोर्ट राइटिङ भएर विभिन्न कम्पनीका रिपोर्टहरू, अरू कम्पनीका रिपोर्टहरू, हाम्रै कम्पनीका पहिलाका रिपोर्टहरू, अरू त्यस्तै रिलेटेड डकुमेन्टहरू पढ्नुपर्छ, थियरीहरू पढ्नुपर्छ, पहिला गरेका थेसिसहरू, इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टहरू हैन, त्यो कुराहरू पढ्नुपर्छ र त्यहाँ के भनिएका छन् हाम्रो इस्यु सम्बन्धी हामीले लेख्छौँ के, त्यसलाई हामीले लिट्रेचर रिभ्यू भन्छौँ है। अनि त्यो लिट्रेचर रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले युज गरेको सोर्सहरू सही हो कि होइन, अथेन्टिक सोर्स हो कि होइन भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्काको कुरा हामीले हाम्रो राइटिङमा लेख्दैछौँ भने त्यसको साइटेसन गर्ने स्टाइल हुन्छ है। हामी नर्मल्ली बिजनेस राइटिङ एपिए साइटेसन स्टाइल चाहिँ युज गर्छौँ। ओके, त्यो कुराहरू यहाँ आउनु पर्यो लिट्रेचर रिभ्यू। अब लिट्रेचर रिभ्यू किन गरिन्छ भन्दा मेनली अब रिसर्चमा चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ ग्याप पत्ता लगाउनको लागि हो, ग्याप, रिसर्च ग्यापको लागि। अनि हाम्रो टपिकमा अलिकति ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाम्रो इस्यु, हामीले अनुसन्धान गरेको इस्यु, गर्न लागेको इस्युमा चाहिँ अलिक बृहत ज्ञान होस्, ओके, टु एक्सपान्ड द नलेज, टु एक्सपान्ड आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अन द टपिक, हाम्रो टपिक सम्बन्धी ज्ञान विस्तार गर्नको लागि। अनि अर्को चाहिँ हामीले गर्न लागेको रिसर्च पहिला नै अरूले गरेको छ कि छैन भनेको डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि है। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ के हो भने चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यू किन गरिन्छ भने ग्याप पत्ता लगाउनको लागि। भनेको पहिला हाम्रो टपिकमा चाहिँ, हाम्रो इस्युमा चाहिँ के कुरा भइसकेका छन्, के स्टडी भइसकेका छन्, के कुरा चाहिँ अब हुनुपर्ने छ, हामीले गर्ने चाहिँ त्यो हुनुपर्ने कुराहरू हो कि हामीले चाहिँ त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्ने कुराहरू गर्छौँ, त्यसलाई हामी लिट्रेचर रिभ्यू भन्छौँ। अब यो लेभलमा तपाईँले धेरै एडभान्स कुराहरू बुझ्नुहुन्न ओके, तर कम्तीमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित ओके पब्लिस सोर्सेसहरू पढ्ने, त्यसलाई समराइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु होला ओके। त्यसपछि हामीले रिपोर्ट त रिसर्चमा आधारित हुन्छ। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु, रिसर्च नगरिकन, इन्भेस्टिगेसन नगरिकन, फिल्ड भिजिट नगरिकन, डकुमेन्ट स्टडीहरू नगरिकन वी क्यानट प्रिपेयर द रिपोर्ट। त्यही भएर त्यो कसरी गरेको त, इन्फर्मेसन कसरी कलेक्ट गरेको त, हाउ यु कलेक्टेड इन्फर्मेसन, डेटाहरू कसरी कलेक्ट गरेको भन्ने कुरा यहाँ मेथडमा लेखिन्छ। जनरली डेटा कलेक्सन गर्ने भनेको हामीले इन्टरभ्यू लिएर हुनसक्छ, सम्बन्धित मान्छेको इन्टरभ्यू लिएर हुनसक्छ ओके, हामीलाई त्यसलाई रेस्पोन्डेन्ट भन्छौँ, पार्टिसिपेन्ट्स भन्छौँ, उनीहरूलाई इन्टरभ्यू सोधेर हुनसक्छ, उनीहरूलाई क्वेसन आयरहरू बनाएर चाहिँ क्वेसनमा यस नो अग्री डिसअग्री टाइपको क्वेसनहरू उनीहरूलाई पठाएर पनि हुनसक्छ है। अनि अर्को डेटा अब्जर्भेसन गरेर, त्यो ठाउँमा हेरेर निरीक्षण गरेर पनि हामी डेटाहरू लिन सक्छौँ, फिल्ड भिजिट गरेर पनि डेटाहरू लिन सक्छौँ है। त्यो अनि डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेर पनि हामी डकुमेन्टमा रिपोर्टहरूमा के पाइयो भने डकुमेन्ट स्टडीबाट पनि हामीले डेटाहरू लिन सक्छौँ। सो वाट मेथड्स यु अप्लाइड ओके टु कलेक्ट द इन्फर्मेसन, चाहिएको जति इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नलाई कुन मेथड युज गरियो, इन्टरभ्यू, यु युज इन्टरभ्यू अर अब्जर्भेसन अर ओके क्वेसन आयर, अथवा अरू कुनै टुलहरू, डिस्कसन, कुनै चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्ने नि हुन्छ, एफजिडी भन्छ, छलफल गरेर ग्रुप डिस्कसन गरेर पनि आइडियाहरू कलेक्ट गर्ने पनि हुन्छ, लाइब्रेरी भिजिट गरेर चाहिँ डकुमेन्टहरू स्टडी गरेर पनि हुनसक्छ ओके। सो हाउ यु कलेक्टेड इन्फर्मेसन, यो चाहिँ यहाँ मेथड सेक्सनमा लेखिन्छ। मेथड्स अफ प्रोसिजर भनेको यो तपाईँले डेटा कलेक्सन कसरी गर्नुभएको, रिसर्च कसरी गर्नुभएको भन्ने हो यो है। अनि त्यसपछि त अब डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि त हामीले त्यो डेटालाई के गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो नि त, प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई रिजल्ट भन्छ ओके। इन द रिजल्ट सेक्सन वी हेभ टु प्रेजेन्ट द डेटा, प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन, हामीले कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनको फाइन्डिङ्सहरू हामी रिजल्ट सेक्सनमा लेख्छौँ ओके। हाम्रो इन्टरभ्यूमा कतिजनाले के भने, कसले के भने ओके, कति पर्सेन्टले के भन्यो है, कतिजनाले के भन्यो, हाइएस्ट मान्छेले के आन्सर दिए, लोएस्ट मान्छेले के आन्सर दिए ओके, धेरै जसो मान्छेले के आन्सर दिए हामीले भनेको क्वेसनमा हैन। हामीले रिजल्ट, हामीले त्यहाँ फिल्ड भिजिट गर्दा के पायौँ, के पाइयो त त्यो टपिकमा, त्यो इस्युमा है। हामीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मान्छेले के आन्सर दिए, कुन क्वेसनको आन्सर के दिए, धेरैजनाले के भने, अथवा कतिले चाहिँ यस भने, कतिले नो भने, कतिले एग्री भने, कसैले डिसएग्री भने है, कतिले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिए, कतिले नेगेटिभ रेस्पोन्स दिए भन्ने कुराहरू जस्ताको तस्तै यहाँ लेख्ने, त्यसलाई रिजल्ट सेक्सन भन्छ ओके। त्यसै रिजल्ट सेक्सन, रिजल्ट अर फाइन्डिङ सेक्सन। अनि यो यसमा देखाइसकेपछि अब त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीले देखाउने विभिन्न तरिका हुन्छ है।
जस्तै हामीले पर्सेन्टमा देखाउन सक्छौं, फ्रिक्वेन्सी चार्टमा देख्न सक्छौं। त्यसलाई हामीले मिन मिडियन मोड स्ट्याटिस्टिकल टुल राखेर पनि देखाउन सक्छौं। मिन मिडियन मोडहरु ओके स्ट्याटिस्टिक्स पढ्छौं नि हामीले ओके त्यो रिसर्चमा धेरै युज हुन्छ, स्पेशली इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च ओके देयर इज मच युज अफ स्ट्याटिस्टिक्स ओके मिन मिडियन मोड फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेज ओके नम्बर्स यस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओके विभिन्न खालका टेस्टहरु तपाईहरुले स्ट्याटिस्टिक्स हुन त के भइरहेछ थाहा भएन ओके स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ टेस्टहरु पढ्नुहुन्छ, काई स्क्वायर टेस्ट भन्छ, टी टेस्ट, एनोभा टेस्ट ओके विभिन्न खालका टेस्टहरु पढ्नुहुन्छ, हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्छ त्यसलाई ओके हाइपोथेसिस टेस्टिङ यहाँ रिसर्चमा आउने हो नि त त्यो हाइपोथेसिस भनेको त क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ हामी हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौं पहिला हाइपोथेसिस भनेको अस्युम्ड आन्सर दुईटा भेरिएबलको बीचमा यो रिलेसनशिप छ है भन्ने पहिले हामी गेस गर्छौं ओके सो वी अस्युम we make an intelligent guess about the relationship between two variables दुईटा भेरिएबल को बीचमा यस्तो रिलेसनशिप हुन्छ भने पहिले हामी एडभान्समा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्छौं के अनि त्यो प्रेडिक्सन मिल्यो कि मिलेन भनेर हामी टेस्ट गर्छौं। यो कहाँ तपाईले उतापटि हाइपोथेसिस पढ्नु हुन्छ नि स्ट्याटमा त्यसको युज चाहिँ यहाँ रिसर्चमा लागु हुन्छ, यो रिसर्चको लागि पढेको हो त्यो ओके रिसर्चमा युज हुन्छ हाइपोथेसिस क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा ओके देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप, देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप you might have heard about null hypothesis, alternative hypothesis, directional hypothesis, non directional hypothesis भने पढ्नु भएको छ नि हो त्यो कुरा यहाँ लागु हुन्छ यो है यो पनि स्पेशली क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा लागु हुन्छ क्वालिटेटिभ हैन क्वान्टिटेटिभमा। अब तपाईले रिजल्टमा एउटा कुरा पाउनुभयो, अब त्यो रिजल्टले के देखायो त ओके व्हाट इज द मिनिङ व्हाट इज मिनिङ व्हाट इज द मिनिङ अफ द फाइन्डिङ्स ओके त्यो पर्सेन्टको मिनिङ के हो, त्यो नम्बरको मिनिङ के हो, त्यो फ्रिक्वेन्सी मिन स्कोरको मिनिङ के हो, मिडियनको मिनिङ के हो, मिन मिडियन रेन्जको मिनिङ के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति आयो भने त्यसको अर्थ के हो, त्यसले चाहिँ कम्पनीको अवस्थालाई के देखाउँछ ओके भन्ने कुराहरु हामी डिस्कसनमा लेख्छौं। रिजल्ट सेक्सनमा चाहिँ जस्ताको तस्तै हामीले डेटा कलेक्सन गरेर ल्याएको कुरालाई जस्ताको तस्तै हामीले एनालिसिस केही पनि गर्दैनौं, टेबलमा चार्टमा डायग्राममा फिगरमा ओके जस्ताको तस्तै त्यो देखाइदिन्छ। 50-100 जनालाई इन्टरभ्यु लिँदाखेरि कुन क्वेशनमा कतिले के भने चार्टमा देखाइदिन्छ, बट इन डिस्कसन सेक्सन डिस्कसनमा चाहिँ त्यो जस्तो 60% ले यस्तो भने भनेपछि त्यसको मिनिङ के हो त उनीहरु कम्पनी प्रति जस्तो हाम्रो नयाँ लन्च गरेको प्रोडक्ट प्रति चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ मन पर्छ पर्दैन भन्दा 60% ले चाहिँ ओके पोजिटिभ रेस्पोन्स दियो भने ओके हाम्रो प्रोडक्ट सम्बन्धी मार्केटमा चाहिँ इमेज राम्रो नै रहेछ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं नि हैन हो त्यो मिनिङ निकाल्ने। सो वी ड्र द मिनिङ अफ द रिजल्ट मिनिङ अफ द डेटाको मिनिङ चाहिँ हामी निकाल्ने काम चाहिँ डिस्कसनमा गर्छौं। वी डिराइभ द मिनिङ फ्रम डेटा मिनिङ फ्रम इन्फर्मेसन डेटालाई प्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ रिजल्ट सेक्सनमा हुन्छ ओके त्यो डेटाले के अर्थ दिन्छ त। सो व्हाट इज मिनिङ व्हाट इज इन्टरप्रिटेसन ओके what do data mean okay what do findings mean okay what meaning they give what meaning you can derive भनेर चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ हामी डिस्कसनमा गर्छौं। डिस्कसन भनेको सिम्पलमा बुझ्ने चाहिँ के हो भन्दा डेटा एनालिसिस डेटाको इन्टरप्रिटेसन ओके हाम्रो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने। हामीले अगाडिपटि चाहिँ 60% ले यो भनेको छ त्यो भनेको मतलब के हो त 60% ले हाम्रो सामान राम्रो छ भन्नुको अर्थ के हो त अथवा 60% ले राम्रो छैन भन्नुको अर्थ के हो त त्यसले हाम्रो कम्पनीको इमेज प्रति के हामीले मिनिङ निकाल्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ we mention all these things very systematically in the discussion section of our report, and on the basis of discussion and on the basis of result we draw the conclusion। कम्पनीले के गर्नुपर्ने रहेछ कम्पनीको अवस्था के हो भने एउटा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन हामी जेनेरेट गर्छौं, एउटा मेसेज निकाल्छौं हामीले। अब we derive one take away message निकाल्छौं हामीले, that is what conclusion त्यसलाई हामी conclusion भन्छौं। conclusion is the logical implication of result and discussion डेटा र डेटाको विश्लेषणबाट निस्कने निचोड भनेको चाहिँ कन्क्लुजन ओके त्यो चाहिँ एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफमा हामी सक्छौं ओके
अनि कुनै कुनै चाहिँ हामीले सोलुसन पनि दिन पर्ने हुन सक्छ। कुनै प्रब्लम सम्बन्धी हामीले रिपोर्ट लेख्दै छौं भने हामीले प्रब्लम मात्रै यस्तो रहेछ यसरी भएको रहेछ मात्रै भन्ने पुगेन, वी हैव टु गिभ सम सजेसन अल्सो। ओके, त्यसलाई हामी रिकमेन्डेसन भन्छौँ। सबै रिपोर्टमा रिकमेन्डेसन नमाग्न नि सक्छ। ओके, but in most of the reports we may have to give recommendation. So in recommendation section we have to give some suggestion for the betterment of the project. Okay, betterment of running or operating the company, how the company can be operated or how it can be run in better way, how can we overcome the challenges, यो च्यालेन्जहरु कसरी ओभरकम गर्ने, कम्पनीको स्थितिलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सम्बन्धी okay, we can give some suggestions, प्लान्सहरु भिजन्सहरु दिन्छौं। अझ त्यो प्रपोजल बेस्ड रिपोर्ट हो भने त प्लानै दिन्छ हामीले, स्मार्ट प्लान। Okay, we may give some smart plan for the for the future days, for the let's say for the future. Okay, यी कुराहरु चाहिँ we have to mention these things in the body section. body भनेको मेन पार्ट हो, यो रिपोर्टको मेन सेक्सन, टेक्स्ट सेक्सन भनौं है। introduction, okay, literature review, methods or procedures, okay, results or findings, okay, discussion, conclusion and recommendation. Once again, फ्रन्ट म्याटर भनेको च्याप्टर 1 भन्दा अगाडिको भाग, यसरी बुझ्नुस् है। अनि बडी म्याटर भनेको च्याप्टर 1 देखि लास्ट च्याप्टरको पार्टलाई यसले बडीमा राख्यो। अब तपाईहरु फेरि कोही साथीले सोध्नुला सर यहाँ फेरि इन्ट्रोडक्सन बडी र कन्क्लुजन थियो नि त भन्दा, त्यो भने के गरेको भन्दाखेरि फेरि यो मेन बडीलाई पनि 3 भागमा बाँडेको हो कि है। यो बडीलाई पनि 3 भागमा बाँडेको, इमराड मोडल भन्ने भन्छ। इमराड मोडल, इमराड भनेको IMRAD, आई भनेको इन्ट्रोडक्सन, एम भनेको मेथोडोलोजी, ओके, IMR, आर भनेको रिजल्ट भन्छ त्यसलाई, अनि डी भनेको डिस्कसन, इमराड भन्छ। अब इमराड भन्नुहोस् अथवा चाहिँ यसरी राख्नुहोस्, कुरो एउटै हो। अब त मैले चाहिँ यसरी फ्रन्ट म्याटर च्याप्टर 1 भन्दा अगाडि यो हुनुपर्छ, अनि त्यो च्याप्टरहरुमा चाहिँ यी कुरा समावेश हुनुपर्छ, अनि लास्ट च्याप्टर सकेपछि यी कुराहरु राख्नुपर्छ भनेर नि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब फेरि यो बडी सेक्सनलाई पनि हामी इमराडमा छुट्याउन सक्छौं। यो बीचको जुन टेक्स्टलाई पनि अगाडिको हैन, अगाडि पछाडि यो बीचको भागलाई पनि हामी चाहिँ इमराड, इन्ट्रोडक्सन, एम भनेको मेथोडोलोजी, आर भनेको चाहिँ रिजल्ट, डी भनेको चाहिँ डिस्कसन भने चाहिँ छुट्याउन सक्छौं भने पनि कुरो एउटै हो। विभिन्न राइटरहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको फर्मेट भने आफै किसिमले आन्सर दिएका छन्। जे भए पनि एउटा रिपोर्ट बनाउने भनिसके रिपोर्टमा टाइटल त चाहियो नि त, टाइटल चाहियो, अथर चाहियो, ओके, डेट कहिले हो त्यो चाहियो, त्यसको समरी चाहियो, ओके, एक्जिक्युटिभ समरी वी नीड इट, ओके, टेबल अफ कन्टेन्ट, पेज नम्बरहरु, यी कुराहरु चाहियो। एन्ड इन इन्ट्रोडक्सन इट इज नेसेसरी, त्यसको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, रिसर्च कन्टेक्स्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, वी नीड इट, ओके। त्यहाँ लिटरेचर रिभ्यू, हाम्रो टपिक सम्बन्धी के चाहिँ स्टडी भएको छ, अनि ग्याप के हो त, कसरी अगाडि बढ्ने, नलेज कसरी एक्सपान्ड गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ वी नीड लिटरेचर रिभ्यू सेक्सन। एन्ड हाउ वी कन्डक्टेड रिसर्च कसरी गरेको, रिपोर्ट बनाउने सिलसिलामा डेटा कसरी कलेक्सन गरेको, हाउ वी कलेक्टेड डेटा भन्ने कुराको मेथोडोलोजी सेक्सन चाहियो। प्रोसिजरहरु यहाँ लेख्नु पर्यो, ओके। अनि हामी मेथोडोलोजी युज गरेर चाहिँ एउटा मेथड, एउटा टुल युज गरेर चाहिँ हामीले डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी देखाउनु पर्यो रिपोर्टमा, त्यसलाई रिजल्ट सेक्सन चाहियो, रिजल्ट र फाइन्डिङ सेक्सन। अनि खाली डेटा मात्रै देखाएर भएन, त्यो डेटाको फाइन्डिङ्स के, फाइन्डिङबाट के मिनिङ निकाल्न सकिन्छ त त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो, ओके, डेटा एनालिसिस, ओके, डेटा इन्टरप्रिटेसन, त्यसलाई हामी डिस्कसन भन्छौँ। अनि योबाट एउटा हामी एउटा कन्क्लुजनमा आउँछौँ, वी कम टु अ सर्टेन लजिकल इम्प्लिकेसन, लजिकल कन्क्लुजन, ओके। एन्ड फाइनली वी मे गिभ सर्टेन सजेसन्स, solutions, we may present plans, visions, okay, for future, okay, okay, to the concerned people, त्यो गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामी रिकमेन्डेसन भन्न सक्छौं। and after this okay, we have to mention all the sources we consulted in the reference section. यो reference section भनेको चाहिँ हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि विभिन्न सोर्सहरुबाट इन्फर्मेसन लिएको हुन्छ, लिटरेचर रिभ्यूमा राखेको हुन्छ, अरु सेक्सनमा चाहिँ फलानो बुकमा यो भनेको छ, फलानो राइटरले यो भनेको छ, फलानो थियरिस्टले यो भनेको छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ कलेक्सन गर्छौं के, ओके। हो त्यो कलेक्सन गरेको कुराहरु चाहिँ हामीले अर्काले लेखेको कुरा कपी गरेर हुबहु राख्यो, अनि कतै पनि साइटेसन गरेर, टेक्स्टमा पनि साइट गरेन, पेज नम्बर पनि छैन, डेट अफ इयर पनि छैन, अनि अर्काले भनेको कुरालाई कपी गरेर पेस्ट गरेको छ, अथवा कपी नगरे पनि त्यो लेख्ने सिस्टम प्याराफ्रेज नगरिकन अर्काको कुरालाई आफ्नो जस्तै बनाएर प्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओके प्लेजियारिजम भन्छ, ओके, प्लेजियारिजम। It is an act of using others' words or ideas as our own without citing the source. अर्का सोर्स साइट नगरिकन
ओके स्रोत उल्लेख नगरिकन अर्काका इन्फर्मेसन युज गर्न पाइँदैन ओके त्यो गरियो भने चाहिँ प्लेजियरिजम भन्छ रिसर्चमा ओके त्यसरी त्यो प्लेजियरिजम हटाउने कसरी त भन्दा टेक्स्ट भित्र त्यो च्याप्टरहरु भित्र पनि साइट गर्ने ओके जस्तो एपीए स्टारले के भन्छ भने राइटरको लास्ट नेम आउनु पर्छ अनि इयर अफ पब्लिकेसन सक्छ भने पेज नम्बर पनि ओके जोशी 1990 स्टेट्स दैट भनेपछि अब त्यो भनेको जोशी 1990 ले रहेछ भन्ने हुन्छ ओके त्यो चाहिँ टेक्स्ट भित्र गर्नु पर्यो त्यसलाई वी कल इट इन टेक्स्ट साइटेसन टेक्स्ट भित्र गरिने साइटेसन भयो टेक्स्ट भित्र चाहिँ राइटरको नाम पेज नम्बर अनि इयर अफ पब्लिकेसन लेख्नु अनि लास्टमा चाहिँ वी हैव टु सिस्टमेटिकली present all the sources and publication details according to the order, alphabetical order of the last name or the surname of the writers. That is what you call resource. I mean reference. Reference भन्छ त्यसलाई सन्दर्भ ग्रन्थ सन्दर्भ सूची भन्छ नि नेपालीमा हो त्यो कुराहरु हाल्नु पर्छ एपेन्डिक्सहरु हामीले क्वेशनरहरु यहाँ राख्न सक्छौं कुनै स्पेशल चाहिँ मेन सेक्सनमा भन्दा नचाहिने तर रिडरलाई चाहिँ ले पढ्यो भने चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई सजिलो हुने कुनै अरु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ त्यस्ता इलुस्ट्रेसनहरु वी क्यान प्रेजेन्ट हियर अगेन एपेन्डिक्स सेक्सन तर रिपोर्टमा एपेन्डिक्स भन्ने बित्तिकै मेनली चाहिँ क्वेशनरहरु र केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु राख्न सक्छौं जुन मेन सेक्सनमा नराख्दा पनि हुन्छ इन्डेक्स ओके इन्डेक्समा चाहिँ टेक्निकल टर्महरु कुनै वर्डहरु पेज नम्बर सहित चाहिँ राख्न सकिन्छ कुनै रिपोर्टमा चाहिँ ग्लोसरीहरु सी द राइटर माइट ह्याभ द रिसर्चर माइट ह्याभ युज मेनी टेक्निकल वर्ड्स एन्ड द रिडर्स मे नट अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ दोज टेक्निकल वर्ड्स त्यस्ता टेक्निकल वर्ड जार्गनहरुको मिनिङ चाहिँ रिडरले नबुझ्न सक्छ है बिजनेस टर्म्सहरु हुन्छ इकोनोमिक्सका टर्म्सहरु हुन्छ अकाउन्टका टर्म्सहरु हुन्छ फाइनान्शियल टर्म्सहरु हुन्छ हैन साइन्टिफिक टेक्नोलोजिकल टर्म्सहरु हुन्छ त्यो नबुझ्न सक्छ त्यो भएर तिनीहरुलाई पनि राखेर वर्ड मिनिङ सहित पनि राखेको पनि पाइन्छ कतिपय ठाउँमा okay that is called glossary this is a section of word meanings meaning of the technical terms okay so we can include these things so if we prepare a report in this manner okay in this format our report becomes what standard report यसरी हामीले रिपोर्ट बनायो भने हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बन्छ ओके यसरी चाहिँ टाइटल अथर्स नेम कभर लेटर डेट अफ सबमिसन एक्नोलेजमेन्ट abstract or summary contents okay list of tables सुरुमा त्यसपछि introduction literature review methods and procedures results and findings discussion conclusion and recommendation okay back matter मा यो yes for example title so what to include in different sections भने title कस्तो हुनु पर्यो earlier I told you okay title must be short catchy inclusive not more than 12 words यस्तो हुनु पर्यो abstract or executive summary कस्तोमा के राख्नु पर्यो त समरीमा के राख्ने भनेको एक्जिक्युटिभ समरीमा what is the purpose of the work तपाईले रिपोर्टको उद्देश्य के हो what methods did you use for the research तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि कुन मेथड युज गर्नुभयो तपाईको मेन फाइन्डिङ्सहरु के थियो what were the main findings and conclusions okay of your research तपाईको रिपोर्टको मेन फाइन्डिङ्सहरु के थियो कम्तिमा यही कुराहरु हुनु पर्यो है मिनिमम these things should be included in your writings अनि कतिपय रिपोर्टमा चाहिँ च्याप्टरहरुको डिभिजन पनि लेखेको हुन्छ कतिपय समरीमा चाहिँ यति लेखेर प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने अनि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर चाहिँ this report is divided into 5 chapters the first chapter gives the comprehensive summary overall summary or introduction to the topic in second chapter is concerned with the methods used while carrying out research the third chapter second chapter is about literature review third chapter methodology okay in the fourth chapter okay the researcher has presented results okay in the fifth chapter the results or data are analyzed in the discussion section okay and in the last chapter logical implication of the whole report is drawn भनेर चाहिँ छुट्टै दुई प्याराग्राफ बनाएर लेख्दा नि हुन्छ okay or you can write in one paragraph जे भए पनि यो एब्स्ट्र्याक्ट अनि एक्जिक्युटिभ समरीमा चाहिँ हामीले पुरै रिपोर्टलाई चाहिँ एकदम सिन्थेसाइज गरेर एक दुई प्याराग्राफमा लेख्छौं इन्ट्रोडक्सन you have to mention statement of the problem तपाईको इश्यू के हो brief method of inquiry state the limit of the research यो मैले सर्टकटमा दिएको अनि सर्टेन ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरु हाम्रो इश्यू सम्बन्धी हाम्रो
टपिक सम्बन्धी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिने, ओके, हाम्रो इस्युलाई चाहिँ क्लियर गर्ने, हाम्रो टपिकलाई क्लियर गर्ने काम इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन के को इन्ट्रोडक्सन भनेको हाम्रो रिसर्च इस्युको इन्ट्रोडक्सन हो, टपिकको इन्ट्रोडक्सन हो यो। लिटरेचर रिभ्यू, so here you have to introduce the review by explaining how you went about finding the materials। है मैले भनेको थिएँ नि, हाम्रो टपिक वरिपरि के अनुसन्धान भएका छन्, के रिसर्च भएका छन्, के लेखेका छन्, के पब्लिश भएका छन्, त्यो कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ र त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, त्यसको समराइज यहाँ गर्नुपर्छ। ओके, सो यु क्यान डु दिस, युज डिस्कर्सिभ स्टाइल, अलिकति ओके इन्टरेक्टिभ टाइपको, अलिकति एनालिटिकल टाइपको स्टाइल युज गर्ने। ग्रुप इन थिम, हामीले लिटरेचर रिभ्यूलाई पनि टपिक बनाएर पनि लेख्न सक्छौँ। अब यो फर्मल रिपोर्टको कुरा गरेको, थीमेटिकली हामी गर्न सक्छौँ। ओके, अनि यस त्यसको बिचमा कनेक्सन ल्याउनु पर्यो, हाम्रो इस्युसँग रिलेटेड कुरालाई मात्रै त्यहाँ राख्नु पर्यो। सो कन्क्लुड विथ हाउ द रिभ्यू हेज इन्फर्मड यु अबाउट द रिसर्च, इन्फर्मड यो रिसर्च। त्यो रिभ्यूले, यो लिटरेचर रिभ्यूले तपाईँलाई चाहिँ यो रिसर्च सम्बन्धी के चाहिँ फाइदा गर्यो त। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, लिटरेचर रिभ्यू गर्नु, लिटरेचर सर्वे गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो इस्यु सम्बन्धी के कुरा लेखेका छन्, बोलिएका छन्, छापिएका छन् हो। अब यसले गर्दाखेरि एक त नलेज पनि बढ्ने भयो, अर्को चाहिँ के भएका छैनन् भन्ने जान्नको लागि पनि हेल्प गर्यो। सो टु आइडेन्टिफाई द ग्याप, रिसर्च ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नलाई यसले हेल्प गर्यो र मेरो होराइजन बढायो, नलेज बढायो, टपिक सम्बन्धी नलेज बढायो भनेर लेख्नु पर्यो। मेथड्स चाहिँ तपाईँले कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो त, डेटाहरू कसरी कलेक्सन गर्नुभयो, यु हेभ टु मेन्सन हाउ यु क्यारिड आउट द इन्भेस्टिगेसन। Okay, you might have used different tools like questionnaire, focus group discussion, experiments. You might have done this. Result, you have to present the findings of the research. Okay, it's my findings you present garne. It must be clear, factual and informative. Result भनेको clear हुनुपर्छ, factual हुनुपर्छ र informative हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी एनालिसिस गर्दैनौँ, जे छ हाम्रो डेटा मा जे देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ टेबलबाट, चार्टबाट, पाई चार्टबाट, ग्राफहरूबाट यहाँ देखाउने काम गर्छौँ। अनि त्यसको विश्लेषण भनेको डिस्कसनमा गर्छौँ। त्यो रिजल्टबाट के देखिन्छ त, व्हाट मिनिङ वी क्यान ड्र फ्रम द्याट रिजल्ट। ओके, वी क्यान प्रेजेन्ट इट इन डिस्कसन सेक्सन। ओके, सो हाउ द फाइन्डिङ्स रेस्पोन्ड टु द इस्यु, टाइटल अर थिम। फाइन्डिङ्सबाट के देखिन्छ त, ओके, त्यो इस्यु सम्बन्धी के देखिन्छ, त्यो डिस्कसनले चाहिँ हाम्रो रिसर्च क्वेसनको आन्सर दिन्छ के, हामीले के उद्देश्यको लागि हामीले रिसर्च गरेको, कुन क्वेसनको आन्सर पत्ता लगाउन चाहिएको भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ यो डिस्कसनमा आउँछ। ओके, अनि त्यसपछि लजिकल इम्प्लिकेसन, वी हेभ टु ड्र द लजिकल इम्प्लिकेसन अफ द ओके फाइन्डिङ्स अर डिस्कसन। डिस्कसनबाट के निष्कर्ष निस्कियो त भन्ने कुरा यसमा आउनुपर्छ। सो यहाँ हामीले नयाँ आर्गुमेन्ट क्रिएट गर्ने हो, नयाँ कुरा निकाल्नु हुँदैन, निष्कर्ष मात्रै निकाल्ने। ओके, एउटा मेसेज के दिन सकिन्छ, व्हाट इज द टेक अवे मेसेज भनेर मेन पोइन्ट्सहरूलाई समराइज गर्ने हो। ओके, अनि कुनै कुरा सोलुसन दिनुपर्ने छ भने रिकमेन्डेसन, सजेसन फर फ्युचर रिसर्च, यो चाहिँ अब एकाडेमिक रिसर्चमा लाग्छ, तर हामीले यो बिजनेस रिपोर्टमा चाहिँ ओके कुनै प्रब्लमको सोलुसन, समाधानको उपायहरू, निष्कर्ष निकाल्ने र समाधानको उपायहरू हामी दिने, प्रब्लमको सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ रिकमेन्डेसन हामी यहाँ दिन सक्छौँ। ओके, यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा फर्मल रिपोर्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब त्यो पछि अहिले मैले ब्याक म्याटर भनेको रेफरेन्सहरू, एपेन्डिक्स, इन्डेक्सहरू यो ब्याक म्याटरमा राख्न सकिन्छ। ओके, सो यो चाहिँ कुन म्यानमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब हामीलाई इक्जाममा चाहिँ सर यो कति धेरै सबै स्टुडेन्टको माइन्डमा छ यो कुरा, पक्कै पनि छ, सर इक्जाममा यसरी नै लेख्ने हो त। यो अहिले हाम्रो चाहिँ फाइनल इक्जाममा जुन चाहिँ जम्मा 3-4 घन्टाको टाइम हुन्छ, त्यसमा जम्मा एउटा क्वेसन आउँछ, इज इट पोसिबल टु डु अल दिस थिङ्स। यो गर्दाखेरि त हाम्रो 50, 60, 150 पेज हुन सक्छ। ओके, इज इट पोसिबल, इट्स नट पोसिबल। ओके, थ्योरी क्वेसन सोध्यो भने ओके व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ फर्मल रिपोर्ट भनेर सोध्यो भने यु हेभ टु राइट अल दिस थिङ्स। ओके, डिफ्रेन्ट सेक्सनमा के राख्ने भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो है। बट ओके फर द एक्जाम पर्पस यु हेभ टु प्रिपेयर ओके भेरी मिनिमाइज फर्म अफ रिपोर्ट, जस्ट इन्क्लुडिङ द की इन्फर्मेसन वाला। इक्जामको लागि चाहिँ हामीले टाइटल, अब रिपोर्ट मस्ट ह्याभ टाइटल, इन्ट्रोडक्सन त हुनै पर्यो। ओके, इन्ट्रोडक्सन, रिसर्च रिपोर्टको के उद्देश्य थियो, वाइ यु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट अर कन्डक्टेड रिसर्च भन्ने आउनु पर्यो। मेथड्स, तपाईँले डेटा कलेक्सन कसरी गर्नुभएको, इन्टरभ्यू अथवा अरू सोर्सबाट, त्यो लेख्नु पर्यो एक प्याराग्राफ। अनि फाइन्डिङ्स, की फाइन्डिङ्सहरू, धेरै फाइन्डिङ्सहरू भएन, ओके मेजर फाइन्डिङ्सहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यो फाइन्डिङ्सको चाहिँ बाट के डिस्कसन गर्न सक्नु, के मिनिङ आउँछ त, तपाईँको डेटाले के अर्थ दिन्छ त, यु हेभ टु मेन्सन इन सम प्याराग्राफ, 1-2 प्याराग्राफमा यो लेख्ने।
अनि त्यसबाट लास्टमा के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ, कम्पनीको अवस्था बारेमा, त्यसको गुड्सको बारेमा, सर्भिसको बारेमा तपाईको निष्कर्ष के हो त हैन, कम्पनी घाटामा जानुको अवस्था निष्कर्ष कारण के हो, त्यो सम्बन्धी के निष्कर्ष निकाल्नु भयो र कम्पनी सफल भएको कारण सम्बन्धी के निष्कर्ष निकाल्नु भयो र अब आउँदा दिनहरुमा चाहिँ अझ राम्रो बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने 4-5 वटा चाहिँ सुझावहरु यु क्यान गिभ। यस, यो गरेपछि तपाईले 2-3 पेज भइहाल्छ एन्ड इट विल बी कि गुड मिनी रिपोर्ट राइटिङ। तर त्यसको लागि पहिला चाहिँ टाइटल पेजको कभर पेज डिजाइन गर्नु चाहिँ मिल्छ एक्जाममा पनि, कि अ रिपोर्ट अन भन्यो अनि टपिक लेख्यो, यस सबमिटेड टु भन्यो, सबमिटेड बाइ भन्यो, यो एउटा राम्रो आकर्षक चाहिँ फर्मेट अगाडिपट्टि कभर पेज बनाउनु होला। त्यसपछि दोस्रो पेजबाट चाहिँ अनि टाइटल दिनु होला, टाइटल मुनि इन्ट्रोडक्सन लेख्नु होला, इन्ट्रोडक्सन एक पेज जति, एक आधा पेज जति लेख्नु, अब्जेक्टिभ्स भनेको एक प्याराग्राफ नि लाग्दैन, 4-5 वटा पोइन्टमा सक्नुहुन्छ, मेथड पनि एक प्याराग्राफ नि हुँदैन, एक प्याराग्राफै सक्नुस्, फाइन्डिङ्सहरु केही प्याराग्राफ 2-3 प्याराग्राफ लाग्ला, डिस्कसन त्यस्तै 2-3 प्याराग्राफ, ओके, अनि कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन 1-2 प्याराग्राफमा। So for exam purpose, you have to prepare the report in this model, okay. But for the real report writing, you have to follow the given format we discussed in the class, okay. So from the next week, we'll see some examples also, sample proposals and reports. So for this, we have to see another 5. We'll do that. We'll see the samples of reports, samples of reports, samples of proposals, sample case analysis, sample correspondence letters, sample presentation, sample answer to the possible questions that are likely to be asked in the exam. So with examples, we'll discuss from the next week. So you join my class, don't miss my class. So from next week, okay, we'll be more exam oriented. Today we have completed our theoretical discussion of all chapters, okay, all 5 chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. In chapter 1, we discussed the fundamental concepts of communication, business communication and managerial communication. We also talked about 3-step writing process: planning, writing and completing, okay. In second chapter, we talked about 3 different types of messages, mainly writing positive message, writing negative message, writing persuasive message, okay. We talked about this. If you want to see these things in the syllabus, you can just see here. Just 2 minutes I want to take, okay, then we'll conclude the class, okay. Just 2 minutes I want to take to show you the things. Sorry. So let me take you to the first section. Yes, syllabus. Yes, just see. So this was our syllabus. So in chapter 1, basic things related to business communication we discussed. Then in chapter 2, okay, writing different types of message: positive message, negative message, persuasive message, with examples we discussed. In chapter 3, which we completed just now, the theoretical discussion, we talked about planning reports, planning, writing and completing. And today I presented the format of a standard report and the way you have to write in the exam. In chapter 4, we talked about oral and non-verbal communication, public speaking, presentation skills, how to conduct the meetings, okay. So how to prepare the minutes, how to deliver the notice, interview, how to prepare for the interview, okay, before the interview, during the interview, after the interview. So how to appear as an interviewer and how to appear as an interviewee, okay. We discussed these things. And in the last chapter, we practice how to prepare resume, biodata कसरी बनाउने, job application letter कसरी लेख्ने, विभिन्न types, models,
अनि फेरि इन्टरभ्यू पनि हामीले पढ्यौँ ओके इन्टरभ्यूको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सो आई सजेस्ट अल अफ यु टु प्रिपेयर द स्याम्पल अफ रिज्युम जब एप्लिकेसन लेटर इन्टरभ्यूको टेक्निक्सहरू सम्बन्धी त्यो तयारीको लागि सम्बन्धी पढ्नु होला तयारी गर्नु होला इक्जाममा चाहिँ यो नन भर्बल व्हाट इज नन भर्बल कम्युनिकेसन व्हाट इज भर्बल कम्युनिकेसन व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन यसरी आउँछ व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक स्पिकिङ प्रेजेन्टेसन टिप्सहरू के हो हाउ कैन वी मेक आवर बिजनेस प्रेजेन्टेसन इफेक्टिभ भन्ने कुराहरू आउँछ अनि मिटिङलाई हाउ टु ह्यान्डल हाउ टु कन्डक्ट मिटिङ सक्सेसफुल्ली भन्ने कुराहरू आउँछ इन्टरभ्यू सम्बन्धी रिलेटेड एउटा क्वेसन नछुट्न सक्छ अनि च्याप्टर 3 मा चाहिँ एउटा रिपोर्ट राइटिङ प्रिपेयर अ मिनी रिपोर्ट सर्ट रिपोर्ट भनेर क्वेसनमा आधारित क्वेसन आउन सक्छ यसको थ्योरी पनि पढ्नु होला प्लानिङ सम्बन्धी के गर्ने राइटिङ सम्बन्धी के गर्ने कम्प्लिटिङ सम्बन्धी के गर्ने फ्रन्ट म्याटरमा के लेख्ने बडी सेक्सनमा के लेख्ने ब्याक म्याटरमा के लेख्ने कुराहरू हेर्नु होला ओके त्यस्तै च्याप्टर 2 मा चाहिँ you just go through the samples of positive message कस्तो बेलामा पोजिटिभ मेसेज लेख्ने कस्तो बेलामा नेगेटिभ मेसेज लेख्ने कस्तो बेलामा चाहिँ पर्सुएसिभ मेसेज लेख्ने अथवा यसका क्वालिटिजहरू के हुन् अब कुन अप्रोच युज गर्ने भन्ने कुराहरू मैले पढाएको छु डाइरेक्ट अप्रोच इन्डाइरेक्ट अप्रोच हैन पोजिटिभ मेसेज छ भने नर्मली डाइरेक्ट अप्रोचै लेख्न सकिन्छ ओके नेगेटिभ मेसेज छ भने चाहिँ इट इज बेटर टु फलो इन्डाइरेक्ट अप्रोच पर्सुएसिभमा पनि इट इज बेटर टु फलो इन्डाइरेक्ट अप्रोच ओके बिजनेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ मेसेज नेगेटिभ भए पनि हामीले प्रेजेन्टेसन चाहिँ पोजिटिभ रूपमा गर्नुपर्छ ओके वी हेभ डिस्कस दैट एन्ड इन च्याप्टर 1 बाट पनि एउटा क्वेसन आइहाल्छ ओके व्हाट इज मैनेजरियल कम्युनिकेसन व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ मैनेजरियल कम्युनिकेसन ओके इंटरकल्चरल कम्युनिकेसन ओके व्हाट आर द प्रब्लम्स इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेसन यहाँ छ नि कम्युनिकेटिङ इंटरकल्चरली भन्ने टिम ग्रुपमा हुने कम्युनिकेसनको अपर्चुनिटिज के हुन् च्यालेन्ज के हुन् सो कोल्याबोरेसनको अपर्चुनिटिज के हुन सक्छ च्यालेन्ज के हुन सक्छ ओके यस अनि हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन बिजनेस थ्रु गुड कम्युनिकेसन यो कम्युनिकेसन सम्बन्धी कुराहरू आउन सक्छ 3 स्टेप राइटिङ प्रोसेस है प्लानिङ राइटिङ कम्प्लिटिङ यो कुरालाई ध्यान दिनु होला प्रत्येक लेटरको स्याम्पलहरू तयारी गर्नु होला प्रत्येक लेटर पोजिटिभ लेटर नेगेटिभ लेटर पर्सुएसिभ लेटर जब एप्लिकेसन लेटर प्रत्येकको एक एकवटा स्याम्पल है रिपोर्टको एउटा स्याम्पल प्रपोजलको एउटा स्याम्पल त्यो गर्नु होला इक्जाममा चाहिँ त्यसरी क्वेसनहरू सोधिनेछ ओके दिस थिङ you have to do this and I have given all the samples all those things okay for you and from the next week we will be practicing from skill point of view or examination point of view. I'll try to develop your skills, writing skills, speaking skills through examples, and will be exam oriented also. So thank you very much everyone for being the part of my class. That's all. Thank you. Thank you, sir.